जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। आज आश्विन मास 22 दिन अक्टोबर 8 तारीख मंगलवार। आजिर तिथि नक्षत्र हेउछि आश्विन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन 6:56 पर्यंत रहुछि। ज्येष्ठा नक्षत्र राति 1:01 पर्यंत रहुछि। वृश्चिक चंद्र राति 1:01 पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र तुला और कुंभ राशिर। आजिर निषिद्ध खाद्य बिल्लो बा बेल दिबा 6:56 पर निम्ब भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि प्रातरु दिबा 6:29 मध्य पुणी दिबा 7:17 पर 11:17 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आजिर दिनटी आपणको पई समस्त प्रकारर लाभदायी अटे। कौनसी परोपकार कार्य आपणक द्वारा होई पारिबो। व्यापार रे उचित आयोजन द्वारा व्यापार वृद्धि करि पारिबे। उच्च अधिकारी गण आपणकर कार्य प्रशंसा आनंद पूर्वक करिबे। घरर वातावरण कलुषित हेबो। धनर अधिक खर्च न हेउ एहार ध्यान रखिबे। आर्थिक स्थिति मध्य पूर्वरु सामान्य होई पारे। बिजनेस रे निष्पत्ति भावना रे आशी करि नियंतु नाही। वर्तमान समय रे आपणको जीवन साथी आपणको पाखरे प्रति अत्यंत अनुराग एवं प्रेम प्रदर्शित करिबे। प्रेम प्रसंग रे मधुरता रहिबो। धन लाभ वर्तमान समय रे आपणको शिखर रे पहुँचीबा प्रायतः स्थिर लागुछि। जदि आपणकर कार्य कौनसी विदेश स्रोत रे जड़ित तेबे आपणको लाभ मिल पारे। एही समय रे भल स्वास्थ्यर आपण फायदा नियंतु। आपणकर मन प्रफुल्लित रहिबो एवं आध्यात्मिकतार वृद्धि मध्य संभव। निजर मधुर वाणी एवं भाषा रे आपण काहाकु मध्य मनाई पारिबे। मध्याह्न परे आपणको उत्साह रे वृद्धि हेबो एवं मन प्रफुल्लित रहिबो। यात्रार मध्य जोग रहिछि। धन संबंध रे कौनसी विशेष चर्चा होई पारे। एथिला मेष राशि विषय रे आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आजिर दिन समस्त प्रकार लाभप्रद अटे। सामाजिक क्षेत्र रे आपण अधिक सक्रिय रहिबे एवं एहार फलस्वरूप मान प्रतिष्ठा रे मध्य वृद्धि हेबो। विवाह इच्छुक माननकु अनुकूल जीवन साथी मिलिबार दिन। आनंद रे मध्य अभिवृद्धि हेबो। चिंताशील मन को नियंत्रण रे रखिबे। क्रोधर मात्रा बढ़ी जिबा कारणरू कहा साथी रे उग्र चर्चा किबा विवाद न हेउ मनरे व्यग्रता रहिबो। सेथिपाई आध्यात्मिकतार आश्रय नेले मन शांत रहिबो। प्रेम प्रसंग पाई वर्तमान समय रे मिश्रित फल रहिबो। एही समय आपण निजर प्रेम जीवन को नेई करी किछिटा भ्रमर स्थिति रे रहि पारंती। निजर संपर्क को नेई करी आपणक मन रे कौनसी प्रकार शंका रहिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत हेबा पाई भाग्य आपणक संपूर्ण साथ देबो। अवश्य एही कथार मध्य ध्यान रखिबे कि भाग्य सही लोक माननकु साथी रे रहिबो जेउ माने कठिन परिश्रम करिथांती। एही समय रे आपणकर स्वास्थ्य सामान्यतः भल रहिबो। छोट मोट असुविधा को जदि छाड़ी देबे तेबे आपणक समय भलरे कटिबो। तैल जातीय एवं तेल रे भजा जाइथिबा खाद्यरु दूर रे रुहंतु एवं नियमित व्यायाम करी रुहंतु। दिवसर प्रारंभ रे आपनको शारीरिक तथा मानसिक रूप से फूर्ति एवं आनंदर अनुभव हेबो। आपनको सृजनात्मक एवं कलात्मक शक्ति गुड़िक वृद्धि पाई पारे। मध्याह्न परे आपण कौनसी द्वंद्व रे पड़ी पारंती। वैचारिक स्तर रे आपण बुड़ी रहिबे। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। जदि आपण एही समय रे कौनसी नुआ व्यापार रे निवेश पाई भाबुछंती तेबे चाबी आपणको हाथ रे अछि। काम रे वृद्धि हेबारु आपणको आमदानी बढ़िबो। नुआ उद्यम किंबा व्यवसाय गुड़िक सहित संपर्कित मौका मिलिबो। सेहीपरि
विदेश संबंधରେ ଆପଣଙ୍କୁ आर्थिक लाभ मिलिबार संभावना अछि। ଏହି ସମୟରେ माता पिताଙ୍କର अनावश्यक संबंध बिगिड़िबार संभावना उत्पन्न होइपारे तथा घर परिवार रे भाई बंधु इत्यादि मध्य संबंध बिगिड़ी पारे। कौनसी भाव में समस्या गुड़िकर निपटाइबाकू प्रयास करंतु। यही समय आपनकू प्रेम जीवन में भल मंद दुई प्रकार अनुभव प्राप्ति हेब। कौनसी कथा को नहीं करी साथी आपनक ठारू नाराज होई पारंती। यही समय रे आपनकू नियंत्रण एवं धैर्य काम करने हेब। वर्तमान समय रे आपण शीर्ष रे पहुँचवा प्रायतः स्थिर लगुच। जदि आपणक कार्य कौनसी विदेशी स्रोत रे जोड़ी होई रही तेबे आपन को लाभ मिल पारे। आपण ऊर्जा रे रहिबे। अवश्य वर्ष मध्य आपण को पेट संबंधित समस्यार अभियोग रही पारे। उत्तम स्वास्थ्य जनित भोजन ग्रहण करंतु एवं स्वास्थ्य भल रहिबा पाई पर्याप्त शयन करंतु। व्यापार करुथिबा लोकंको पाई आज दिनटी लाभदायी अटे। धन वृद्धि हेब। महिला वर्गंकर लाभ हेबार मध्य संभावना अछि। संतानक तरफ मध्य लाभ मिलिब। छोट यात्रा पाई परिस्थिति अनुकूल हेब। दाम्पत्य जीवन रे आनंद रहिब। एथिला मिथुन राशि विषय रे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय रे। व्यापार संबंधित प्रवासर योग रहिछि। पिता तथा बड़ मानकर आशीर्वाद एवं तांको ठारू लाभ मध्य मिलिब। आय रे वृद्धि हेबार मध्य संभावना अछि। आर्थिक स्थिति भल रहिब। नुआ इनकम सोर्स मिलिब। आपणकर आय बढ़िब। संतान मानकर आवश्यकता को संपूर्ण करंतु। जदि से कौनसी प्रकार जिद्दी करंती तेबे ताहाकू प्रेम रे बुझांतु। वैवाहिक जीवन को खुशी रखिबा पाई आपण को निजर दाम्पत्य जीवन प्रति समर्पित रहिबाकू हेब। जदि आपण कौनसी भाव रे बहुत भल प्रेम संबंध रे अछंती एवं कौनसी भाव रे कौनसी कथा करने को चाहती तेबे एही समय रे करि पारंती। सामान्य व्यवहार रखिबाकू चेष्टा करंतु। वर्तमान समय रे चाकरी रे प्रमोशन किंबा कौनसी प्रकार उपलब्धि आपण को हासिल होई पारे। छात्र मानंकू शिक्षार सफलता मिलिब। स्वास्थ्य दृष्टि वर्तमान समय आपणको पाई मिश्रित रहिब। कौनसी समस्या को नहीं करी बेचैनी अथवा चिंता रही पारे जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य हानि देखा दे पारे। आज आपण चिंता रे घेरी रहिबे एवं स्वास्थ्य रे मध्य अवनति होई पारे। परिवार रे मध्य मतभेद रहिब परंतु मध्याह्न परे आपण समस्त कार्य गुड़िक अनुकूलता अनुभव करिवे। आर्थिक लाभर संभावना अछि। एथिला कर्कट राशि विषय रे आसंतु जानिबा सिंह राशि विषय रे। पारिवारिक जीवन पाई वर्तमान समय रे बहुत भल रहिब। एही समय परिवार रे अनेक खुशी आसिब एवं घरे मांगलिक कार्य संपन्न हेब। भाई भौणी एवं मित्र मानक तरफरु सहयोग मिल पारे। एही समय आपण परिजन किंबा मित्र मानक साथी रे दर्शनीय एवं तीर्थस्थल यात्रा करि पारंती। धन हानिर संभावना मध्य अछि। सेथिपाई एही समय टंका संबंधित मामला रे सावधानता अवलंबन करंतु। एही समय रे शेयर बाजार सट्टा एवं लॉटरी परि मामला रे निवेश करिबारु बंचंतु। आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबा पाई धन संचय करंतु एवं भावी विचारी निवेश करंतु। वैवाहिक जीवन रे आपण को आनंद मिलिब। एही वर्ष जीवन साथी सहित आपण को वैवाहिक संबंध मध्य अधिक मजबूत हेब। मैरिड लाइफ को अधिक सुखद बनाइबा पाई आपण जीवन साथी साथी रे सुंदर जगह बुलिबा को जाई पारंती। किछि लोक मानकर ट्रांसफर हेबार मध्य संभावना अछि। शत्रु जन आपण ठारू दबिकी रहिबे। बड़ अधिकारी मानकर सहयोग रहिब। बिजनेस रे इन्वेस्टमेंट करिबा पूर्व भल भाव रे भाबी चिंती विचार करंतु। स्वास्थ्य एही समय रे सामान्य भल रहिब। अवश्य छोट मोट समस्या होई पारे। सेथि पाई नियंत्रित दिन आपणाइबा सुस्थ रहिबा पाई नियमित रूप से योग अभ्यास करंतु। व्यापार समय ठीक रहिब। महिला वर्ग ठारू लाभ हेबार योग रहिछि। प्रिय पात्रंक सह भेट हेब। मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य मध्य भल रहिब परंतु मध्याह्न परे आपणक मन रे विविध प्रकार चिंता आसिब जहाँकि पारिवारिक वातावरण को बिगाड़ी पारे। एथिला सिंह राशि विषय रे आसंतु जानिबा कन्या राशि विषय रे। आपणकर अनेक रोकी जाइथिबा काम एही अवधि रे पूरा हेब।
ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବାସଗୃହ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ଘର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଟୁ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାରୂପ ବନିପାରେ। ଘର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ପାରଦର୍ଶିତା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଧନଲାଭ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଜବୁତ ହେବ। ଧନ ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମେରୁ ହାଡ଼ରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। କାମ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଆରାମକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିବ। ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ଭଲ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରିବେ। ରୋକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଅଫିସ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ହେତୁ ବିଦେଶ ଗମନର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ବୌଦ୍ଧିକ ଗତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିବେଶ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଧନ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇକରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ପ୍ରେମର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅବସର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ। ଜମାପୁଞ୍ଜିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପରିଧାନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରୁହନ୍ତୁ। ସକାଳର ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନଜର ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଳମେଳ ବନାଇ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ହିଁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିନା ଜିମେଦାରିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ମନ ବନାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମୀ ସାଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପରିବାରରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କଡ଼ା ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ବିଦେଶୀ ସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଫାଇଦା ହାତକୁ ଲାଗିପାରେ। ଯାତ୍ରାରେ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅତଃ କମ୍ ଏବଂ କେବଳ ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରା ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବାରେ ପେଟର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏ ଥିଲା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳତା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ
ଏବଂ ସମୟର ଫଳ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଧନର ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅଟେ ତେବେ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ହେବ। କାମ ବିଷୟରେ ଘରୁ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ବନାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମୋହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସାଥିରେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବାହନ କିମ୍ବା ଘର ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାରର ସ୍ୱୟଂର ସୁଖ ସୁବିଧା ହେତୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବାରେ ଆତ୍ମବଳ ମିଳିବ। କାମ ସାଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସେବନ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଛାତ୍ର ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଡ଼ା ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୋଟିଏ କଥାର ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କି ଏହି ଅବଧିରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିବାସ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏପରିକି ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରକୁ କେବଳ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କି ଆପଣ ଘରର ଖୁସିରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେତେବେଳେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଅବଶ୍ୟ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ଖଟା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଯେଉଁ ଜାତକର ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନସାଥୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନାତ୍ମକ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ, ଅବଶ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଳମେଳ ବନାଇ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆସୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୋଶ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ରହିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖୁସି ହାସଲ ହୋଇପାରେ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାଥ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଲଗନରେ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ବନି ରହିବ ଏବଂ ଖୁସିର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଧନ ହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ସେୟାର ବଜାର
ସଟ୍ଟା ଏବଂ ଲଟେରୀ ପରି ମାମଲାରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଧନର ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସାଥିରେ ଅନେକ ଖୁସି ମନାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟାପାରରେ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆମଦାନୀ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ମୌକା ମିଳିବ। ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଅତଃ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।